ना रोल पंजाबी, पढ़ पंजाबी, लिख पंजाबी, गैरतमंद दा बोल पंजाबी। अपनी मां बोली नूं छड्ड के कानू दर दर रुलदे फिरीए, साडी जिंद ते जान पंजाबी, साडे दिल दे कोल पंजाबी। चढ़दे तो लहिंदे तीकर ते पूरब तो पच्छम तीकर, गोल सारी दुनिया इस विच लावे चक्कर गोल पंजाबी। और फिर कहते ने जी, इक्को चाहे मरदे दम तीकर मैं एदी सेवा करसां, एवे मेरी सम्मी मेरे, एवे मेरी सम्मी मैया एदा ढोल पंजाबी। ਇਹ ਹੈ ਸੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਇਹਦਾ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੈਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ ਜੋ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਗਏ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, बोल के अपनी मां दी बोली, दिते सारे खोल पंजाबी। सो जरूर बोलो मां बोली, जरूर प्यार करो इहदे नाल। तुहानूं डॉक्टर फकीर दे एक नज़म सुनाना, पंजाबी राणी। दो नज़मां पेश करांगा, एक डॉक्टर फकीर दी, एक फिर उन्हां दा जिहड़ा रसाला सी वो मेरे निक्के भरा, अल्लाह उन्होंने जगतां जगह देवे, प्रोफैसर जुनैद अकरम साहब छापते रहे। जिन्नी देर उहदी जिंदगी सी वो बस फिर वो बीमार हो गए तो उन्होंने डैथ हो गई चंद साल पहले। बड़ी वो भी 24 घंटे दिन रात वो बेचारा अपनी मां बोली के पिछे लगा रहा और बीमार हो गया, सेहत का भी उन्हें ख्याल ना किया। एक उन्हों का सुनिया देंगा तो पहले मैं तुहानूं पंजाबी की सूरत बहाना बाबे डॉक्टर फकीर दे लफ्ज़ां च, पंजाबी राणी। बोल जरा कोई बोल बोलिए, बोल जरा कोई बोल, रूप तेरे दी डोल सुहानी, तू सुंदर पंजाबी राणी, देश पंजाब मेरे दी हानी, तू सम्मी मैं ढोल, बोलिए बोल जरा कोई बोल। असर तेरे तेरियां तासीरां, सिद्धे रांझे भोलियां हीरां। असर तेरे तेरियां तासीरां, सिद्धे रांझे भोलियां हीरां, सोहणियां ते महीवाल नज़ीरां, तेरा इश्क नरोल, बोलिए बोल जरा कोई बोल। तेरे बोल फरीद सुनाए, बाहू हैदर तू फरमाए, बुल्ला हाशम तेरे जाए, वारस तेरे कोल, बोलिए बोल जरा कोई बोल। राग तेरे कन्नी रस घोलन, सुन मस्ताना हरदा डोले, तेरियां सद्दां माहिया ढोले, लैन दिलानू फोल, बोलिए बोल जरा कोई बोल। बह के अज चन्हा किनारे, बह के अज चन्हा किनारे, बोल जरा कोई बोल करारे, निम्मी सुर विच मट्ठी तारे, कर कोई गल अडोल, बोलिए बोल जरा कोई बोल। बोल फकीर तेरे मन मोहने, मूँह चित लगदे सोहने सोहने, बोल जरा चल छो कोई छोने, दिल दी गंडड़ी खोल, बोलिए बोल जरा कोई बोल। तो एक तुसी अक्सर सुनी होएगी, एक शेर ते जरूर इहदा सुनिया होएगा। प्रोफैसर जुनैद साहब ने भी पंजाबी जुबान वास्ते जिहड़ा सुनिया दिता है, वो भी मैं तुहानूं देना चाहांगा। तेरी मां बोली रहनी चाहिए कि साडे चढ़दे पंजाब वाले जिहड़े पंजाबी ने, उन्होंने उन्होंने बिल्कुल नहीं छड्डिया। वो अपने घरां च, अपनियां महफिलां च, अपने अदब विच उन्होंने पंजाबी ते बेहतरीन जोर लाया है। और अज तुसीं उन्हां दे फनकार देखो, उन्हां दे अदीब शायर देखो, पूरी दुनिया च फैले और बड़ी ताकत उन्हां दे अंदर पैदा हो चुकी है। इस वास्ते इनू ना जी लै लैके बाबा नजमी साहब तशरीफ ले आए ने, इन्होंने पहले तो क्लैप करो जी। साडा भरा प्रोफैसर कल्याण सिंह भी तशरीफ रखता है, ये साडा पाकिस्तानी सिख है बब्बर शेर। मैनू कह रहा सी जी कि मैनू लोग पुछते हैं
ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੀਣਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲਾ ਲਾਓ, ਮਗਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇ ਕੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਈਦ ਫਿਰ ਸੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛਾਪ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਖੁਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਕਾਫਤ ਦੀ, ਉਹ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀਏ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਅਸਰ, ਜੈਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ। ਅਲਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते सन कि कोई यार मैं जो ख्याल पेश करना चाहना मैनू उहदे वास्ते पंजाबी चो लफ्ज़ नहीं लभदे, मैं फिर उर्दू ते फारसी का इस्तेमाल करना तो पंजाबी च मैनू लफ्ज़ नहीं लभदे। तो एक वाकया लिखे है कि वो तंग आके ना जी ते इकबाल फरमाते ने डॉक्टर फकीर नूं कि हुण है जिहड़ा अब मिसरा इहनूं मैं पंजाबी च की कवां, किवें कवां, गैसूए ताबदार को और भी ताबदार कर। तो फकीर ने उसे लिखिया हजूर लिशकण वालियां जुल्फां ताई होर जरा लशकांदा जा। इकबाल
ਛੋਟੇ ਸਾਲ ਬੜੇ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਮਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲਾੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਦੌੜ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਮਰਾਂ ਬੱਧੀ ਦੁਖੀ ਹਯਾਤੀ ਵੈਨ ਕਰੇਂਦੀ ਲੰਮੇ, ਤਦ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸਿਆਣਾ ਕੁਦਰਤ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ। ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਰਦ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਹੀ ਡੂੰਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਹੋਰਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ